नमस्कार बंधुगण ऑनलाइन स्टडी टेक रे आपण मानकु स्वागत। मु ओडिया ओडिशा पई मु गर्वित। सांग माने आमे गत वीडियो रे पीसी 5 यूनिट 1 रो प्रस्तर युग विषय रे आलोचना करथिले। एही वीडियो रे वैदिक युग विषय रे आलोचना करिबा। सांग माने आपण जदि एही वीडियो रे नुआ ताहेले निश्चिंत भावे चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एठी एमती किछि छोट छोट वीडियो मिलबो जहा कि आपण मानकु सिटी बा आपनक डायट कोर्स रे बहुत सहायक हबो। जदि आपणकर केही सांग भी किंबा पाख आख चिन्हा परिचय भी के जदि सिटी किंबा डायट कोर्स करछंती तांको पाखको वीडियो को शेयर करंतु। से मानकु मध्य ए वीडियो रु बहुत किछि लाभ मिली परिबो। तो सांग माने चलंतु आगु जिबा। वैदिक युग भारत रे पृथ्वीर सर्वप्राचीन सभ्यता हरप्पा सभ्यता मध्य किछि समय देखा देइथिला एवं हरप्पा सभ्यता परे परे भारत को आर्य सभ्यता आस्थिला जहा प्राय 1000 वर्ष पर्यंत रहिथिला। संस्कृत साहित्य और हिंदू धर्म एही सभ्यतार मूल भित्ति थिला। वैदिक युगरे बास करुवा आर्य माने सरल और निराडंबर जीवन यापन करथिले बा सांग माने आमे कहि परिबा जे प्रस्तर युग अपेक्षा वैदिक युगरे लोक माने भल भाबरे जीवन यापन करथिले बा बहुत भल जीवन यापन करुथिले बा एही युगरु भलसे मनीष भल की मनीष भलिया बंचिबाकू आरंभ करिथिला। तो चलंतु आलोचना करिबा तांकर सामाजिक जीवन विषय रे। तांकर सामाजिक जीवन वैदिक युगर सामाजिक व्यवस्था बेस उन्नत और सुसंजत थिला जहा ऋग्वेद रे मध्य स्थान पाइछि। से माने छोट गाँ रे रहुथिले निज निज भितरे भल संपर्क रखुथिले। तांकर धर्म सत्यनिष्ठा कर्तव्य और त्याग एही मनोवृत्ति गुरु एक श्रृंखलित जीवनर चित्र मिलिथाय। तांकर सामाजिक जीवन अंश विशेष थिला परिवार बासगृह खाद्य पोशाक अलंकार शिक्षा व्यवस्था अमोद प्रमोद प्रत्येक विषय रे किछि किछि आज आमे आलोचना करिबा। तो सांग माने मु पूर्वरु भी कहली जे वैदिक युग रे हमर आर्य माने बहुत भलो जीवन यापन करिथिले। तो तांकर जीवन यापन प्रणाली को आमे वैदिक युग रे पढुछे। तो सर्वप्रथमे तांकर परिवार विषय आलोचना करिबा। वर्तमान रो जीवन यापन परिवार तांकर परिवार केमती थिला जानिबा। सांग माने वर्तमान रो जीवन यापन और से समय जीवन यापन भितरे सेमती किछि फरक नथिला। पिता बा बापा माने परिवार रो मुख्य थिले। तांकु गृहपति बा कुलपति कहा जाउथला। एहा छडा परिवार रो प्रत्येक सदस्यंको स्नेह दया क्षमा दानशीलता उदारता मनोभाव थिला जहाद्वारा कि से माने भल भाबरे बंची पारथिले। वर्तमान आमर देखा जाए मझी मझी रे कहा कहा भितरे बा परिवार गोटे परिवार रे निज निज भितरे मध्य कलह सृष्टि होइथे किंतु से समय रे सेमती किछि कलह होनथिला कारण सेमानंक भितरे स्नेह क्षमा दया दानशीलता ए भली भल भल गुण सब थिला और सेमाने पालन भी करुथिले। तापर संग माने आलोचना करिबा तांकर बासगृह तांकर काठ बाउंस माटी और छपर रे तयारी होउथला। आउ एई काठ बाउंस माटी छपर तयारी घर वर्तमान भी गाँ मानकर देखा मिलुछि। सही प्रकार एही प्रकार घर से समय रे मध्य तयारी करी से माने रहउथिले। वर्तमान जेमिति आम घर तयारी कले कोन केमती करछे सेपरेट किचन सेपरेट पूजा घर रहिछि ठीक से समय रे मध्य काठ बाउंस तयारी घर होतिले मध्य सेपरेट रोसई घर सेपरेट पूजा घर तयारी करथिले। तापरे तांकर खाद्यपेय वैदिक युगर लोकमानंक बा से आर्य मानकर खाद्यपेय आ वर्तमान रो खाद्यपेय जदि आमे तुलना करिबा ताले प्राय समान थिला।
ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ କହିପାରିବାନି ତା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେମାନେ ପିଜା ବର୍ଗର ମ୍ୟାଗି ଏସବୁ ଖାଉଥିଲେ କି, ତା ନୁହଁ, ସେମିତି କିଛି ନୁହଁ। ସେମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯେମିତି ଧାନ ଗହମ ଏସବୁ ଚାଷ କରି ଖାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ଗହମ ଯବ ମହୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଓ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ଶିକ୍ଷାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୁରୁକୁଳ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଥିଲା। ଛାତ୍ରମାନେ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହିକି ଅଧ୍ୟୟନ ବା ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଗଣିତ, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମବିଦ୍ୟା, ଧାତୁଶାସ୍ତ୍ର, ସାମରିକ ବିଦ୍ୟା, ଆୟୁର୍ବେଦ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉନ୍ନତ ଥିଲା, ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଜୀବନଟା ସୁସଙ୍ଗତ ହେଇଥିବ ବା ସୁସଙ୍ଗତ ଥିଲା, ବା ତାଙ୍କର ଏହି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଉତ୍ତମ ସାମାଜିକ ଜୀବନର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ନାରୀର ସ୍ଥାନ। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଉନ୍ନତ ଥିଲା। ହୁଏତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନେ ନିର୍ଯାତିତ, କିନ୍ତୁ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ନାରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, ପରଦା ପ୍ରଥା ଭଳି ଏମିତି କୁପ୍ରଥା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କେତେଜଣ ନାରୀ ଫେମସ୍ ଥିଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମ ମନେ ରଖିବ, କାରଣ ଏଇଟା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ଆସିପାରେ। ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆପଲା, ବିଶ୍ୱଭରା, ଘୋଷା ଏମାନେ ଫେମସ୍ ଥିଲେ ବା ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଅମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ବାଦ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ତାଙ୍କ ଅମୋଦ ପ୍ରମୋଦର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା। ସେମାନେ ପୋଷା ଖେଳ ବା ଝିମ୍ଟି ଖେଳ ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ବା ପୋଷା ଖେଳ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ପୋଷା ବି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାପରେ ଆଗକୁ ଯିବା ଜାତି ପ୍ରଥା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ସେମିତି କିଛି ନଥିଲା। ସମାଜର ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେକୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲା, ମିଳିମିଶି ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ଏମିତି ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ଜାତି ପ୍ରଥାର ରୂପ ନେଲା। ତଥାପି ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜାତି ପ୍ରଥା ବା ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତାପରେ ଧର୍ମ ଭାବନା। ଏହି ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ଭାବନା ବେଶ୍ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁସଂଯତ ଥିଲା। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ବା ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଋଷିମାନେ ଅଗ୍ନି, ଯମ, ଇନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ, ମରୁତ, ବାୟୁ ଇତ୍ୟାଦି ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସ୍ତୁତିପାଠ କରୁଥିଲେ। ସ୍ତୁତିପାଠ କରିବା ସହ ଦୁଗ୍ଧ, ଜବ ଇତ୍ୟାଦି ଅଗ୍ନିରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗର ଶେଷ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବା ରାଜନୀତି ସ୍ଥାନ ପାଇଲା। ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ପୂଜା ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଟିଳତା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ତୁମର ପୋଷାକ ଅଳଙ୍କାର। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସୂତା ଓ ପଶମ ତିଆରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୋଷାକର ତଳ ଭାଗକୁ ଭାଷା, ଉପରି ଭାଗକୁ ଆଦିଭାଷା ଓ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ରକୁ ନିବିଭାଷା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା ଓ ସୀସା କଳରେ ତିଆରି ଗହଣାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଏହି ସମୟରୁ ଗହଣାର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଲମ୍ବା ଚୂଳ ରଖୁଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି କହିବା, ଏହି ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ବା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ସମୟରୁ ଷ୍ଟାଇଲର ସୃଷ୍ଟି ବା ଆରମ୍ଭ, ଷ୍ଟାଇଲ ଏହି ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କୃଷି ଓ ପଶୁପାଳନ। କୃଷି ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପ୍ରଧାନ ଜୀବିକା ଥିଲା। ସେମାନେ ଲୁହା ଲଙ୍ଗଳ, ବଳଦ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଧାନ, ଗହମ, ମକା ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଗାଈ, ବଳଦ, ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଇତ୍ୟାଦି ନିଜେ ଘରେ ରଖୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ଗାଁ ଗହଳିରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ଦେଖାଯାଏ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେ ବଳଦ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତେ ରଖନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଢେର ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ରଖୁଥିଲେ ବା ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତିକିରେ ତୁମର ବୈଦିକ ଯୁଗ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ନିଜେ ଦେଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମଧ୍ୟଯୁଗ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।